তারে নামে গাও গান বলো আল্লাহ মহান। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জা'আলা আশ-শামসা ওয়াল কমারা বিহুসবান والنجم والشجر يسجدان وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح وعلى جسد محمد في الأجساد وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
आए बंदाए खुदा चाहोगर उनकी मुलाकात, आए बंदाए खुदा चाहोगर उनकी मुलाकात, जल्दी से अब बैठे सुनो हजरत की नसीहत, जल्दी से अब बैठे सुनो हजरत की नसीहत। तौफीक से होती है ये नेमत की खजीना, तौफीक से होती है ये नेमत की खजीना, हर मर्द के ताकत के आवर है निशाना, हर मर्द के ताकत के आवर है निशाना। उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, उल्फत में बराबर के वफा हो के जफा हो, हर चीज़ में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो, हर चीज़ में लज्जत है अगर दिल में मज़ा हो। हजरत पीर साहेब हुजूर चरमनाई दामात बाराकातुहुम एर शुभागमन उपलक्षे बादामतली प्राण केंद्रे आज आयोजित आज महफिल ও হালকায় জিকির 5 আগস্ট 2017 महतिए महफिले उपस्थित मोहतरम सम्मानित सभापति प्रधान अतिथि विशेष अतिथिबृंद मुआज्जाज मुकर्रम जातिर माथार मुकुट वरासातुल आम्बिया हजरत उलामाए करम दूर दूरान्त थेके आगत आल्लाह पाकेर आशिकीन जाकिरिन शाकिरिन मुहिब्बिन मुरुब्बियान एज़म कलेजार टुकरा आमार समबयसी युवक बंधुगण स्नेहेर छोटो भाई पर्दार आड़ाले अवस्थानरत श्रद्धेया सम्मानिता मा ओ बोनेरा अल्लाह ताआलार दरबारे लाख कोटी शुकर और सुजूद जे अल्लाह पाक रब्बुल आलामीन এই ফিতনার জামানায় কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে সহি তরিকায় কিছু কথা বলার জন্য শুনবার জন্য আমাদেরকে হাজির হওয়ার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। লাখ কোটি দরুদ ও সালাম সৈয়দুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন শফিউল মুজনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন সৈয়দুস সাকালাইন ইমামুল মুরসালিন हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर ऊपर कुरान हकीमेर सूरा जुमारेर 53 नং आयाते करीमा आमी आपनादेर सामने पढ़ेছি। विश्व नबी शेष नबी महानबी श्रेष्ठ नबी जिंदा नबी हायातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर असंख्य अगणित आमी बाणी पवित्र हादिस शरीफेर मध्य थेके एक हादिस पढ़ेছি। तिलावतकृत आयाते करीमा और हदीसे पाकेर आलोके सही तरीकाय इखलास और रूहानियतेर समन्वय धैर्येर परिचय निर्धारित समयेर मध्येई किछु कथा आमाके बोलार मतो आपनादेरके शुनबार मतो हिम्मत धैर्य तौफिक अल्लाह पाक दान करुन आमीन। कुल या इबादियल्लाযीना असरफू अला अनफुसिहिम हे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बोलुन उम्मत के आमार पक्ष थेके या इबादी हे आमार प्रिय बान्दा बान्दिरा अल्लाযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম তোমরা যাহারা গুনাহের দ্বারা অন্যায় করে নিজেদের নফসের উপরে জুলুম করেছো লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলামিন চূড়ান্ত সবাইকে ক্ষমা করে দিবেন। ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম নিশ্চয় ওই আল্লাহ চূড়ান্ত প্রজ্ঞাময় এবং ক্ষমাশীল চূড়ান্ত দয়াময়। রসূল আকরাম ফখরে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন কুন ফিদ দুনিয়া কাআন্নাকা গরীবুন আও আবিরু সাবিল দুনিয়াতে তোমরা এমন ভাবে চলো যেমন তুমি চলন্ত এক মুসাফির। মুসাফির যেমন ভোগবিলাসের চিন্তা করে না কিছু সামানপত্র নিয়ে এখান থেকে চট্টগ্রাম যাবে সিলেট যাবে বরিশাল যাবে খুলনা যাবে সে সামান্য কিছু সামান সাথে নেয়। তোমার এই সফরটাও এখান থেকে খুলনা যাইতে 2 ঘন্টা 4 ঘন্টার গ্যারান্টি আছে নিশ্চিত আমার 4 ঘন্টা লাগবে
বাট এই জমিনের তোমার আমার হায়াতের সফরের 1 ঘন্টা 1 সেকেন্ডের কোনো গ্যারান্টি নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই আয়াতের দ্বারা সারা দুনিয়ার মানুষকে মোহাব্বতের ডাক দিছেন। কেমন? ইয়া ইবাদি, হে আমার প্রিয় বান্দা বান্দিরা। আল্লাহ তাআলা এত মোহাব্বত করেন মানুষকে, এত মোহাব্বত করেন। পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন মানুষও আমি সৃষ্টি করেছি এবং এই মানুষকে সব সৃষ্টির মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছি। মানুষকে বানাইছেন আমাদের স্রষ্টা কতজন? কি নাম? আল্লাহ যে আমাদেরকে বানাইছেন, বানানোর ক্ষেত্রে কারো পরামর্শ নিয়েছেন? পৃথিবীর সব কিছুর মাঝে শ্রেষ্ঠ কোন জাতি? এই মানুষের ভেতরে যারা মুমিন তারা আরো শ্রেষ্ঠ। মুমিনদের মাঝে যারা আখিরি নবীর উম্মত তারা আরো শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা কে দিয়েছেন? আল্লাহ যে সম্মান দিয়েছেন, এই দেওয়ার ক্ষেত্রে কারো সহযোগিতা নিয়েছেন? রিজিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কে দিচ্ছেন? আল্লাহ যে এককভাবে রিজিক দিচ্ছেন না, কারো সহযোগিতা নিয়ে। চলার মতো শক্তি কে দিয়েছেন? তাহলে আল্লাহ তাআলা সব কিছুই সৃষ্টি করেছেন, মানুষও সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আসমান, জমিন, সূর্য, চাঁদ এগুলো এত দামি না, মানুষ যত দামি। এই দামি কে বানাইলেন? তাহলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বানাইছেন এককভাবে। বানানোর ক্ষেত্রেও আল্লাহ কয়জন? সম্মান দেওয়ার বেলায় আল্লাহ কতজন? রিজিক দেওয়ার বেলায় আল্লাহ কতজন? ভালো করে বুঝেন, সৃষ্টিকর্তা কতজন? আমাদেরকে বানানোর ক্ষেত্রে কয়জন আল্লাহ ছিলেন? সম্মান দেয়াতে কয়জন আল্লাহ? রিজিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কতজন আল্লাহ? বানানোর ক্ষেত্রেও এক আল্লাহ, সম্মান দেওয়ার ক্ষেত্রে এক আল্লাহ, রিজিক দেওয়ার ক্ষেত্রে এক আল্লাহ, সিজদা দেওয়ার ক্ষেত্রে মাজার কেন? বানানোর ক্ষেত্রে এক আল্লাহ, রিজিক দেওয়ার বেলায় আল্লাহ একজন, সম্মান দেওয়ার বেলায় আল্লাহ একজন, সিজদার বেলায় পীরের পাও কেন, কবর কেন? মানুষ দামি না সূর্য দামি? মানুষ দামি না পাথর দামি? এক কথায় মানুষের মতো দামি আর কেউ। তাহলে মানুষ যদি দামি হয়, সূর্য যদি দামি না হয়, তো সূর্য আমার গোলামি করবে, আমি সূর্যের পূজা করব কেন? পাথর দামি না মানুষ দামি? তো পাথর মানুষের গোলামি করবে, আমি মানুষ কেন পাথরের পূজা করব? আজীব ব্যাপার। গাছ দামি না আমরা মানুষ দামি? তো গাছ আমার গোলামি করবে, আমি কেন বট গাছের পূজা করব? আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ তোমাদের এত ভালোবাসি যে তোমাদের মতো দামি আর কিছুই বানাইনি। সূর্য এত সুন্দর, কিন্তু মানুষ তার থেকে আরো সুন্দর। আমি আল্লাহ মানুষকে এত ভালোবাসি। কেন ভালোবাসি? মানুষ অনেক শক্তিশালী এমনটা? মানুষ মারপিটে খুব মজবুত এজন্য? আল্লাহ ভালোবাসার কারণ কি? শক্তিশালী সূর্য মানুষের থেকে শক্তিশালী ক্ষুদ্র একটি পিপীলিকা। পিপীলিকার কাছেও মানুষ দুর্বল। এক কথায় মানুষের মতো যেমন সম্মানের পাত্র কেউ নাই, ঠিক মানুষের মতো পৃথিবীতে দুর্বল কেউ নাই। এটা পিপীলিকার কাছেও আমরা দুর্বল। আল্লাহর বানানো মাখলুক পিপীলিকার কাছে যেমন আমরা দুর্বল, মানুষের হাতে বানানো 2 টাকা দামের একটা ব্লেডের কাছেও আমরা দুর্বল। দুর্বল মানুষ এত দামি কেন? দুর্বল মানুষ এত দামি কেন? 8 বছর বিদেশ করে বাপ বিশাল মার্কেটিং করে বাড়িতে আসছেন। ছেলে মেয়ে স্ত্রী আত্মীয় স্বজন খুব অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। তো বাবায়
ছেলে মেয়ে স্ত্রীর জন্য অনেক জামা কাপড়, পোশাক, কসমেটিক্স যা আছে সব নিয়ে আসলেন। এর মধ্যে আকর্ষণীয় যেটা আনলেন, যেটা একেবারে মোটামুটি শিশু বাচ্চা হাঁটতে পারে, তার কাছেও জিনিসটা আকর্ষণীয়, সেটা হলো মোবাইল। বাবা খুব দামি 2-3টা মোবাইল নিয়ে আসলেন, নিজের জন্য একটা 70,000 টাকা অ্যান্ড্রয়েড সেট, স্ত্রীর জন্য একটা। বাবা এই মোবাইলটা ঘরে এসে ফ্রেশ হচ্ছেন আর মোবাইলটা টেবিলে রাখলেন। বড় ছেলেটা একটা মোবাইলের ইনটেক মোবাইল খুলে বাক্সার থেকে মোবাইলটা বের করলো। বাবা পেছনে তাকায়াই ধমক, এত বড় সাহস, তুমি এই মোবাইল সম্পর্কে কি জানো? এটা দামি মোবাইল, ধরলা কেন? সন্তানের 8 বছরের বিরহের বেদনা বাবার এক ধমকে কষ্টের পাহাড় হয়ে গেল। সন্তান রাগ করে, অভিমান করে অন্য রুমে চুপচাপ বসে আছে। খুব খেয়াল করবেন। এদিকে ছোট্ট বাচ্চাটা এই মোবাইলটা বাবার অজান্তে ধরে খুইলা ফ্লোরে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলল। বাবায় আওয়াজ পেয়ে পেছনে তাকায় দেখে মোবাইল নাই। এই দুর্ঘটনার কে ঘটাইলো তাকায় দেখে ছোট বাচ্চা, না কিছু বলতে পারে না মারতে পারে। বাবার রাগে চোখ গরম করে শুধু তাকাইছে। সন্তানটা বাবার চোখ গরম দেখেই চোখের পানি ছেড়ে দিছে। দ্রুত 1 সেকেন্ড দেরি না, বাপ হাত বাড়ায় বলে, কোলে আসো, তোমাকে কিচ্ছু বলিনি। বড় ছেলেটা মোবাইলের বাক্সা খুললো, ধমক দিল, সন্তান রাগ করে চলে গেল। শিশু বাচ্চাটা মোবাইল ভেঙ্গে ফেললো 70,000 টাকা। বাবা কিছু তো বললই না, বরং সন্তানকে একটু চোখের গরমে কান্না করলো, কোলে তুলে নিল আর বলল, তোমাকে কিছু বলিনি। কারণটা কি? কারণ কিছুই না। বড় সন্তান তুই শক্তিশালী সবল, আমার ছোট বাচ্চা দুর্বল, দুর্বলকেই আমি মায়া করি বেশি। মানুষ তুই দুর্বল, এজন্যই তোকে মায়া করি, এজন্যই শক্তিশালী সূর্যকে বলছি আমার বান্দা দুর্বল, বেদবি করবি না, খেদমত কর। আমার বান্দা দুর্বল, বাক তুই শক্তিশালী, আমার বান্দার সাথে বেয়াদবি না করে খেদমত কর। পৃথিবীর সব শক্তিশালী বান্দা তোর মতো দুর্বলের গোলাম বানায় দিয়েছি। এমনি না, তুই শুধু আমি আল্লাহর গোলামি করবি। তুই এই গোলামি করলে মহা এক শান্তির ঠিকানা আমি আল্লাহ জান্নাত বানায় রাখছি। বিশ্বাস যদি না করো তোর আব্বার কাছে জিজ্ঞাসা কর। আব্বাই যদি বলে সন্তান বিশ্বাস করবেই, যদি বাবার কথা সন্তান বিশ্বাস না করে এটা অবৈধতার পরিচয়। আব্বা আদম জান্নাত দেখে আসছেন, মুমিন আদমের সন্তান অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। আদম নবী জান্নাত থেকে আসতে চাইছিলেন না, আল্লাহ আশার বাণী শোনায় বলেন, আদম জান্নাত থেকে সাময়িক সময়ের জন্য দুনিয়ায় যাও, একটা পরীক্ষা আছে, পরীক্ষা দিয়ে চলে আসো, এই জান্নাত আবার তুমি ফিরে পাবে, আবার ফিরে পাবে। এবার আল্লাহ তাআলা জান্নাত বানাইছেন শুধু মুমিনের জন্য না, পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের জন্য। পৃথিবীতে ইহুদি খ্রিস্টান সমস্ত মানুষের নামে নামে জান্নাতে একটা ঘর বানানো আছে, প্রত্যেকের নামে জান্নাতে ঘর। আমরা জানি গুনাহের কারণে নমরুদ, হামান, সাদ্দাত, কারুন, ফিরাউন এরা জান্নাত পাবে না। ও আল্লাহ, এদের জান্নাতগুলো কি করবেন? আল্লাহ বলেন, এই বেঈমানদের জান্নাতগুলো আমি আমার গোলাম যারা মুমিন এদেরকে বোনাস হিসাবে দিয়ে দিব। আল্লাহ এত ভালোবাসেন। আল্লাহ তাআলা প্রথম দুনিয়াতে পাঠাইছেন, অন্তর ছিল পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক। দুনিয়াতে আসার পরে মানুষ অপরাধ করবে শয়তান পেছনে, আল্লাহ তওবার দরজাটা খুলে রাখছেন, কারণ আল্লাহ চান না তার এই আদরের বান্দা জাহান্নামের আগুনে যাবে। ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম।
দূর বাসাজ ইয়ারে বদ বদ তরবুয়াদ মারে বদ তন হাতুরা বার যা জানাদ ইয়ারে বদ বর জানে ইমানত জানাদ ইয়ারে বদ আ রদ তোরাসু এ জাহিম ইয়ারে নেকু গিরে তায়াবিনাইম। আল্লাহ বলেন না ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, আল্লাহ ডাইরেক্ট বলেছেন ইয়া ইবাদি, হে আমার প্রিয় বান্দা। মা বাবার সন্তানের সাথে একটা পরিচয় আছে, একটা আসল আর একটা নকল। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমার বাবা সম্পর্কে, এই লোকটাকে আমি যদি বলি অমুক মসজিদের খতিব, অমুক এলাকায় বাড়ি, নাম এই, বংশ এই, বড় ব্যবসা করে, সব বন্ধ করে যদি আসল পরিচয় দেই এটি আমার বাবা, মানুষের মহব্বত যেমন বাড়বে বাবা তেমন খুশি হয়ে যাবে। আমার বাবাকে যদি প্রশ্ন করা হয় চেয়ারের মধ্যে যেই ছেলেটা বয়ান করে তার পরিচয়টা দাও, তিনি কে? যদি বলে এই ছেলেটার নাম এই, অমুক মাদ্রাসায় পড়ায়, অমুক ব্যবসা করে, এই নামে এই বংশ, তার পরিচয় সব বন্ধ করে যদি আমার বাবা বলে আমার সন্তান, আমারও সম্মান বেড়ে যাবে, বাবার প্রতি মানুষের মহব্বত বেড়ে যাবে। উস্তাদকে যদি বলে ছাত্র সম্পর্কে পরিচয় দাও, শিক্ষক বলল এর নাম এই, অমুক ক্লাসে পড়ে, সব বন্ধ করে যদি বলে এটা আমার ছাত্র, আমার প্রতি যেই মহব্বত আপনাদের ছাত্রের প্রতিও সেই মহব্বত বেড়ে যাবে। আমার উস্তাদ সম্পর্কেও যদি আমি বলি ইনি আমার উস্তাদ, আসল পরিচয়, মহব্বত বেড়ে যাবে। আল্লাহর পরিচয় কেমন? বলে আসমানের মালিক, জমিনের মালিক, পাহাড়ের মালিক, সব বন্ধ করে যদি বলি না তিনি আমার আল্লাহ, আল্লাহ বড় খুশি হয়ে যাবেন। আল্লাহ বান্দার পরিচয় দিতে গিয়ে যদি বলে আব্দুর রহমানের সন্তান আব্দুল করিম, এই বাড়ি থাকে, এই তার বংশ, সব বন্ধ করে যদি আল্লাহ কয়, কোনো পরিচয় লাগবে না, ডাইরেক্ট পরিচয়, এরা আমার বান্দা। আমার মন বলে জান্নাতে ঢুকতে কোনো টিকিট লাগবে না। ইয়া ইলাহি তু মেরা মাবুদ হ্যায়, ইয়া ইলাহি তু মেরা মাশূক হ্যায়, ইয়া ইলাহি মুঝসে মুঝকো দূর কর, তাকে দেখো মুঝ মে তুঝকো এক নজর। আল্লাহ তাআলা ডাকলেন হে আমার বান্দা। আল্লাহর বান্দা ধনীরা গরিবরা না, কথা বলেন। আল্লাহর বান্দা শুধু মুমিন, বেদিনরা না, সব আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ বলেন আমি চাই না কেউ আমার হাতে গড়া বান্দাগুলো জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। আমি আল্লাহ চাই এই সুন্দর জান্নাত বানাইছি, ওই জান্নাতে আবার ফিরে আসবি। আমি আল্লাহ এমন একটা আওয়াজ দিয়ে তোকে ডাক দিলাম, চাই তুই মুসলমান হও, চাই তুই বেদিন হও, তোরা সব আমার বান্দা, আদম নবীর সন্তান। হিন্দু আমার ভাই, আদম নবী আমগো বাবা হিসাবে হিন্দুরাও আমাদের ভাই। আসতে বলেন কেন? সমস্ত মুসলমান যদি এই কথাটা জেহেনের মধ্যে ঢুকায় নিতাম যে আমাদের বাবা একজন আদম আর তার সন্তান আমরা সবাই, হিন্দু ভাইজানেরাও আমাদের ভাই বাবা হিসাবে, কথা কন না কেন? সমস্ত মুসলমানেরা যদি মনে করত আদম নবীর সন্তান হিসাবে হিন্দুরা আমাদের ভাই, তাহলে কোনো মুসলমান নামের সাইনবোর্ড লাগায়া হিন্দুদের উপরে, বিধর্মীদের উপরে কোনো আক্রমণ করত না। ঠিক তেমনি ভাবে হিন্দু ভাইজানেরাও যদি মনে করত আদম নবীর সন্তান হিসেবে মুসলমানেরাও আমাদের ভাই, তাহলে মুসলমানের দেশের আদালতের সামনে মূর্তি বসাতে পারত না। ঠিক কিনা বলো? हकीकत से
तू दुनिया बेखबर है, दुनिया की नुमाइशों पर नजर है। नमी गोयम के अज दुनिया जुदा बश, बहारोकार के बाशी बा खुदाबाश। चिस्ते दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन, नय कमाशो नुकरा हो ফরজিন্দোজান। আল্লাহ বলেন তোরা আমার বান্দা, আমি চাই না তোরা জাহান্নামে যাবি। আমি তওবার দরজা দিয়া ডাক দিলাম, চাই তুই হিন্দু ধর্মের হও, বৌদ্ধ ধর্মের হও না কেন, খ্রিস্টান আর ইহুদি ধর্মাবলম্বী হও না কেন, তোরা আমার বান্দা। নিজের উপরে অপরাধ করে করে জুলুম করে অন্তর নাপাক করে ফেলেছো। আমি আল্লাহ ডাকলাম, লা তাকনাতু মির রহমাতিল্লাহ, আমার রহমত থেকে তোরা ফিরে যাস না। আয় আয় আমার দরওয়াজায় এসে যদি একবার তওবা করে চোখের পানি ছেড়ে দাও, চোখের পানিটা গালের নিচে যাওয়ার আগেই তোরে মাফ করে দিব। আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা তুই আমার দরবারে মাথা নত কর, আমার কাছে তওবা কর। তওবার দরজা খুলে তোরে ডাকতেছি রে বান্দা। আল্লাহর কাছে তওবার এত দাম, এত দাম। হাদিসে পাকে পয়গম্বর ঘটনা বলতেছেন, আল্লাহ নবীকে বলেন, পয়গম্বর তওবাকারীর উপর আমি আল্লাহ কেমন খুশি আপনি জানেন? আল্লাহ নবী বলেন, আমি জানি না। আল্লাহ বলেন, আমি অমুক ব্যক্তির থেকেও বেশি খুশি। কোন ব্যক্তি? বলে এক ব্যক্তি উট নিয়ে ময়দানে চলছে, ময়দানে রওনা হয়ে গেল, উটের পিঠের মধ্যে খানা সামগ্রী সব রাখলো। হঠাৎ এক চেটিয়াল ময়দান, ওই ময়দানে গিয়ে হঠাৎ উট হারায় ফেললো। আল্লাহর বান্দা এখন নিরুপায় হয়ে চতুর্দিকে ঘুরে আর উট তালাশ করে, তালাশ করে করে উট আর খুঁজে পায় নাই। না খুঁজে পেয়ে বান্দা নিরাশ হয়ে একটা গাছের ছায়ার নিচে শুয়ে পড়লো, ক্লান্ত মনে বড় আঘাত। কোথায় গেল আমার উট? উটের পিঠের মধ্যে খানা। আজ যদি উট না পাই, খানারও কোনো কায়দা নাই, উট না পাইলে আমার চলার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহর বান্দা গাছের ছায়ার নিচে মাথাটা নত করে শুয়ে পড়লো। তন্দ্রা এসে গেল। হঠাৎ বান্দা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চোখ খুলে তাকে দেখে মাথার কিনারায় হারানো উট দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ নবীরে ঘটনা শোনায়, সহিহ মুসলিম শরীফের হাদিস, তওবার বয়ান। আহা, আল্লাহ বলেন, নবী লোকটা উট হারায়া নিরাশ হয়ে গাছের ছায়ায় ঘুমায় গেছে। হঠাৎ করে চোখ খুলে তাকায় দেখে হারানো উটটার সামনে হাজির। নবী আপনি বলেন লোকটা এবার কেমন খুশি? নবী বলেন, এর খুশির কোনো সীমা নাই। আল্লাহ বলেন, নবী কেমন খুশি আমি জানি। বলে, আল্লাহ কেমন খুশি? নবী আল্লাহ বলেন, ও পয়গম্বর লোকটা এত খুশি হয়ে গেল, খুশির কারণে নিজের খুশিটা ধরে রাখতে পারে নাই। চিৎকার করে ডাক দিয়ে কয়, আল্লাহুম্মা আনতা আবদি ওয়া আনা রাব্বুক। ও আল্লাহ, তুমি আমার গোলাম, আমি তোমার খোদা, তো আমি তোমার আল্লাহ। কথা বুঝছেন? খুশি হয়ে লোকটা কয়, ও আল্লাহ, তুমি আমার গোলাম, তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার খোদা, আমি তোমার আল্লাহ। আল্লাহুম্মা আনতা আবদি ওয়া আনা রাব্বুক, আমি তোমার রব, তুমি আমার বান্দা। লোকটা খুশি হয়ে বলে ফেললো, ও আল্লাহ, তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব। সহিহ মুসলিম শরীফের বর্ণনা। এবার ফতুয়া দিবেন লোকটা কাফের হয়ে গেছে। হ্যাঁ, লোকটা কাফের হয়ে গেছে। আল্লাহ নিজেই বলেন, নবীজি সে খুশির ঠেলায় বলে ফেলছে, ইচ্ছা করে বলে নাই, জবান থেকে বের হয়ে গেছে। আমি আল্লাহ তাকে মাফ করে দিলাম। শুধু মাফ না, যারা তওবা করবে আমি আল্লাহ তার উপরে এর থেকে আরো খুশি। এই বান্দা খুশির ঠেলায় যদি কথা বলায় আল্লাহ মাফ করে দেয়,
আল্লাহর আশেক পাগল মানসুর হাল্লাজ, আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়া মারেফতের দরজায় ডুব দিয়া যখন বলেছিল আনা রব্বুক, আমি রব, আনা রব্বুক আনাল হক, আমি খোদা। এই কথাও বান্দা কখন বলেছে? বিড়ি মুখে নিয়ে বলে নাই, বান্দা এমন এক পর্যায়ে গিয়া বলেছে, এই পর্যায়ে বান্দা যখন বলে ফেললো আল্লাহ তাকে কবুল করেছে। ভাইরা আমার, এই জন্য এগুলো বুঝতে হলে সিটিগুলার স্বর্ণ এক না, কালার, মান, দাম চিনবেন কি করে? আতুরিয়া দিয়া বাড়ি দিলে কষ্টি পাথর, রিক্সাওয়ালা কষ্টি পাথর নিলে পারবে? কষ্টি পাথর সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক দরকার। সাবধান হে বাংলাদেশের মুসলমান, কোথায় চলছো? গোটা মুমিন এক সময় ইসলাম চিনে নাই, টুপিদারি চিনত না। এ জমিনের মধ্যে আল্লাহওয়ালাদের পদাচরণ, কষ্ট আর কষ্ট। 360 আউলিয়ার কাফেলা, শাহজালাল, শাহপরান, শাহ মখদুম, চট্টগ্রামের আমানত শাহ, শাহ আলী মিরপুরের, খানজাহান আলী বাগেরহাট, শামসুল হক ফরিদপুরি রহমাতুল্লাহ আলাই, উজানির কারি ইব্রাহিম রহমাতুল্লাহ আলাই, চরমনাইর সৈয়দ ইসহাক রহমাতুল্লাহ আলাই, সৈয়দ ফজলুল করিম রহমাতুল্লাহ আলাই, সরসিনার নেসারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই, হাফিজি হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাই। যাদের নামগুলো বললাম এদের ইতিহাস তালাশ করে দেখবেন হিংসা কি জিনিস তারা চিনে না। আজ হিংসার বাজার বড় গরম, কারণ অন্তর নাপাক হয়ে গেছে। তওবা তো করি না, বরং তওবা না করে আরো অহংকারী করি, গর্ব করি। আমার মতো ভালো কেউ নাই, আমি বলবো তোমার মতো খারাপ আর কেউ নাই। তুমি নামাজ পড়ো এ গর্ব, তুমি হজ করেছো এ গর্ব, তুমি কোরআন শরীফ পড়ো এ গর্ব। আমি হাফিজুর রহমানের বয়ান কত ভালো, আল্লাহর কসম একবার, আল্লাহর কসম 2 বার, আল্লাহর কসম 3 বার। আমি যত ভালো বয়ান করি হাফিজি হুজুরের মতো জীবনে আর হবে না। আমি যত ভালো বয়ান করি না কেন চরমনাইর হজরতের মতো জীবনে হবে না। কেমন গড়ি ধরা 40 মিনিটের বয়ান, ময়দানের মানুষগুলো জানো ওই গলা কাটা মুরগির মতো ছটফট করত, মনে হয় জানো বান্দারা জাহান্নামের আগুন চোখে দেখতেছে। বয়ান তো কোরআন হাদিস দিয়েই করত, একই বয়ান কবরের আযাব নিয়ে, গুনাহের শাস্তি নিয়ে। আর আমি লাইন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বয়ান করি, কই আমার বয়ানে না আমি কাঁদি না শ্রোতা কাঁদে। এরে বান্দা এগুলো কিভাবে হয়? বলে এটা সহবতে আহলুল্লাহর দ্বারা হয়। ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। আল্লাহ বলেন, ও গোলাম অন্যায় করেছো তওবা করো, আমার কাছে তওবা করার মতো যদি করতে পারো আমি আল্লাহ তোমাকে জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো ক্ষমা করে ফেলবো। ওরে আল্লাহর গোলাম, এক আল্লাহর বান্দা গুনাহ করে করে জীবনটা নষ্ট করে ফেলেছে। হঠাৎ করে ঘুমের বিছানায় যখন গেল দিলের মধ্যে একটা দাগ কাটলো, জীবনে করলাম কি? আমার ডানে দেখি বন্ধু বান্ধব অনেক চলে গেল, আমি এখন একা। এ জীবনে কত মায়ের কোল খালি করেছি আমি,
গোপনে কেউ জানে না, কিন্তু আমি একদিন চলে যাব, এলাকার মানুষ জানে আমি বড় একটা সন্ত্রাসী। না, এই কলঙ্ক নিয়ে কবরে যাব না, কলঙ্ক থেকে বাঁচার কোনো পথ আছে নাকি? আল্লাহর বান্দা দরা এক ইমামের পরামর্শ নেওয়ার জন্য চলে গেল। ইমাম সাহেব, জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচতে চাই কি পথ? ইমাম বলে, তুমি যাও, একজন খাঁটি আল্লাহওয়ালার সোহবতে চলে যাও। আল্লাহ তাআলা বলেন, বান্দা তওবা করো, তওবার এত দাম, এত দাম। অন্যায় করেছো, অন্যায় করা অত বড় পাপ না, অত বড় খারাপ না, তওবা না করা যত খারাপ। আরে আল্লাহর গোলাম, অন্যায় করে ফেলেছি, চোখ দুটো বন্ধ করলে আমি আমার দিকে তাকাই। যেই জিহ্বা দিয়ে আজকে আপনাদের সামনে বয়ান করতেছি, আল্লাহর কসম, চোখ বন্ধ করে যদি জিহ্বার দিকে হিসাব নেওয়া শুরু করি, মনে হয় যেন গুনার কারণে আমার জিহ্বা বড় নাপাক হয়ে আছে। ওরে আল্লাহর গোলাম, আমার হাত নাপাক, প্রত্যেকটা আঙ্গুল হিসাব করলে গুনার কোনো সীমা নাই। আল্লাহ বলেন, বান্দা পাহাড় পরিমাণও যদি গুনাহ করো, তওবা করতে দেরি হবে, ক্ষমা করতে দেরি হবে না। বান্দা তুই ডাকার মতো ডাক, যারা ডেকেছেন তো তারা পেয়েছেন, তুই ডাকো, ডাকার মতো ডাকো। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ। ই কালাম জিন্দা কুরআনে হাকিম, হিকমতে উলা ইয়াজালস্তু কাদিম। আল্লাহর এক বান্দা একটা মূর্তি বানায়া সামনে নিয়ে ওটার উপাসনা করে আর বলে, সনম সনম সনম। হঠাৎ করে একদিন জবান থেকে অনিচ্ছায় বের হয়ে গেল সমাদ। হঠাৎ এই আওয়াজটা বের হওয়া মাত্র আবার পাল্টা জবাব আসলো, লাব্বাইকা ইয়া আবদি। ও বান্দা, তুই কেন আমাকে ডাকছো? এত বছর সনম বলে ডাকলাম, কোনো জবাব নাই, হঠাৎ করে কেন জবাব? বলে, আমার তুই গুণবাচক একটা নাম ধরে ডাকছো, আমি আল্লাহ তো তোর ডাকের অপেক্ষায় থাকি। সন্তান যখন আব্বাকে আব্বা বলে ডাকে, বাবার কলিজা বড় মজা পায়, ঠান্ডা হয়। সন্তান যখন মাকে মা বলে ডাকে, মায়ের কলিজা ঠান্ডা হয়। একদিন স্বামী আর স্ত্রী বিছানায় ঘুমায় আছে, হঠাৎ করে তাকায় দেখে স্ত্রী বালিশের সাথে মাথা লাগায় গুনগুন করে কান্না করে। স্বামী ডাক দিয়ে কয়, বিবি তুমি কেন কান্না করো? বলে, আমার মনে বড় কষ্ট। বলে, কিসের কষ্ট? আমাকে শেয়ার করো, কি কষ্ট আমারে শোনাও। স্ত্রী ডাক দিয়া বলে, একটা সপ্তাহ হয়ে গেল সন্তান আমারে মা বলে ডাক দেয় না। কেন তোমাকে মা বলে সন্তান ডাকে না? বলে, আমি একটা অন্যায়ের কারণে ধমক দিছিলাম, সন্তান ওই ধমক খাওয়ার পর আমার সাথে আর কথা বলে না। বলে স্ত্রীকে স্বামী বলে, রে বিবি টেনশন করো না, খানা খাওয়ার ঘুমাও, আজ না কাল সন্তান তোমার কাছে এসে মাথা নত করে মা বলে ডাক দিবে। মা চোখের পানি ছেড়ে বলে, স্বামী বুঝাইতে পারি না, যতই আমি খানার প্লেট নিয়ে সামনে বসি, একটা খানার লোকমা আমার মুখে যায় না। আমি ঘুমানোর যত চেষ্টা করি ঘুম হয় না, কারণ আমার কাছে সন্তানের মা ডাকে এত মজা পাই, খানার ভেতরে ঘুমের ভিতরে আমি এত মজা পাই না। আল্লাহ তাআলা বলেন, রে বান্দা, আমি আল্লাহর ছেলে নাই যে আমাকে আব্বা বলে ডাকবে, আমি আল্লাহর মেয়ে নাই যে আমাকে আব্বা বলে সম্বোধন করবে। আমি আল্লাহ লা শারীকা লাহু, আমার কোনো শরীক নাই, আমি ওয়াহদাহু, আমি এক। আমি আল্লাহ বড় আদর করে তোদের মতো বান্দা বান্দিরে বানাইছি।
তুই তোর আব্বাকে ডাকো বাধা নাই, তোর মাকে ডাকো বাধা নাই, তুই ব্যবসা করো বাধা নাই, ঘুমাও বাধা নাই, তবে মাঝে মাঝে তুই আল্লাহর যেই নিয়ামতগুলো ভোগ করতেছো, আল্লাহর দেয়া পানি, আল্লাহর দেয়া মাছ, আল্লাহর দেয়া গাছ, আল্লাহর দেওয়া বাতাস, এগুলো ভোগ করে মাঝে মাঝে যদি একবার আল্লাহ বলে জিহ্বাটা নাড়ায় ডাক দিতি, আমি আল্লাহ তোর সাথে ওয়াদা করলাম তোর খানার কোনো হিসাব নিব না। এরে আল্লাহর গোলাম, তওবার দরজায় ফিরে যাও। আজকে আপনি নামাজ পড়েছেন, রোজা রেখেছেন, টুপি পরেছেন, পাগড়ি পরেছেন, পীরের দরবারে গেলেন, তাবলিগে গেলেন, এমন একজন নামাজি বান্দা কি দাঁড়ায় বুকে হাত দিয়া বলতে পারবেন আপনার নামাজ, হজ, আপনার জিকির কবুল হয়েছে? গ্যারান্টি? তাহলে আপনি কেন অহংকারী করেন? আমার নামাজ, আমি নামাজি, আমি জাকিরিন, আমি মুজাহিদ, আমি তাবলিগওয়ালা, আমি 3 চিল্লা লাগাইলাম, এর অহংকারী করার মানেটা কি? আপনার কাছে কবুলিয়তের তো কোনো গ্যারান্টি নাই। বরং যদি আপনি নিজের মধ্যে আমি আমি ভাব নিয়ে বলেন, সওয়াব যদি হইয়াও থাকে, ভাবের কারণে সওয়াব কাটা যাবে। টের পাইছেন কিছু? ভাবের কারণে সওয়াব কাটা। অথচ নবীজির হাতে গড়া সাহাবী জান্নাতের ওপেন টিকেট পেয়ে গেলেন। মিথ্যা? কয়জন? 1 নম্বরে কে? 2 নম্বরে? 3 নম্বর? 4? বাংলায় সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাসের কিতাব আছে, হেকায়াতে সাহাবা, এগুলো পড়েন যে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কোন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীর মাধ্যমে জান্নাতের টিকিট পাইলেন। ইতিহাসটা তালাশ করেন, আবু বকরের জীবনের পুরাটাই কান্না, কান্না, কান্না। ওমরের ইতিহাস শুধু কান্না, ওসমানের ইতিহাস কান্না, হযরত আলীর ইতিহাস কান্না। জান্নাতের টিকিট পাওয়ার পরে কাদার কি প্রয়োজন? আপনি তো জান্নাতের টিকিট পাইলেনই না, টুকটাক যতটুকু আমল করি কবুলিয়তের কোনো গ্যারান্টি নাই। তাহলে কত কান্নার দরকার? এমন একজন আল্লাহওয়ালার নাম বলেন, এমন একজন বুজুর্গের নাম বলেন যে কান্না ছাড়া বুজুর্গ হয়ে গেছে। আপনারা ঘুমান, আল্লাহওয়ালারা ঘুমায় না। আপনারা ঘুমাইতেছেন, আল্লাহওয়ালারা আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতেছে। রে মালিক, তোমার রেজামন্দি চাই, তোমার মোহাব্বতের নজর চাই। ও আল্লাহ, তুমি আমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দাও। আল্লাহর দরবারে অঝোর দাঁড়ায় কান্না করে, আল্লাহ তাআলা চোখের পানির বিনিময়ে রহমত দান করেন। ওরে নবীর সাহাবী হযরত আবু বকর নামাজে দাঁড়ায় কান্না করে আর কেরাত পড়ে। নামাজের সালামের পরে প্রশ্ন করা হলো, আবু বকর আপনি নামাজে কাঁদলেন কেন? বলে, কোরআন শরীফের একটা আয়াত পড়ে কান্না করা শুরু করলাম। কিসের সে আয়াত? আবু বকর বলেন, আল্লাহ তাআলা যে কোরআনে আয়াত বলেছেন, ওই আয়াত পরে আমি কান্না করলাম। ইন্নাল্লাহা আশতারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ। অর্থ, আল্লাহ বলেন মুমিনের জান মাল কিনে নিলাম, বিনিময়ে জান্নাত দিয়ে দিলাম। এটা তো খুশির সংবাদ, কান্নার কি আছে? আবু বকর বলেন, আমি কাপড়ের দোকান দেই, ব্যবসা করি, কাপড়ের ব্যবসা করি। আমার দোকান থেকে বহুদিন আগে এক মহিলা কাপড় নিল, আজকে সকালে মহিলা কাপড়টা ফিরাইয়া দিয়া টাকা নিয়ে গেল। বহু আগে। ওই ব্যবসায়ী দোকানওয়ালা ভাই, দোকানে সাইনবোর্ড লাগাইছো, বিক্রি করা মাল ফেরত নেওয়া হয় না। যদি এটা টানাইয়াই থাকো, পায়ে ধরে বলবো, লেখো ওই সাইনবোর্ড, আগুন দাও, নতুন করে লেখো, অবশ্যই বিক্রি করা মাল ফেরত নেওয়া হয়। তাহলে তোমার কপালে অনেক ফজিলাত, অনেক বরকত আছে, অনেক বরকত। আবু বকর বলেন, মহিলাটা যখন কাপড় ফেরত দিয়া টাকা নিয়ে যায়, আমি প্রশ্ন করলাম, মা কেন কাপড় ফিরাইয়া দিলা? মহিলা ডাক দিয়া কয়, তোমার দোকানের কাপড় আমার কাছে পছন্দ হয় নাই, তোমার দোকানের কাপড় আমার কাছে পছন্দ হয় নাই।
আমি নামাজের ভিতরে ওই আয়াত পড়ে টেনশনে পড়ে গেলাম। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন মুমিনের জান মাল কিনে নিলাম, বিনিময়ে জান্নাত দিয়া দিলাম। হাসরের ময়দানে আমি আবু বকর উঠব। ওই হাসরের ময়দানে কেউ কারো আপন বলে পরিচয় থাকবে না। নবীরা পর্যন্ত নাফসি নাফসি বলে কাঁদবেন। সূর্য মাথার উপরে, সূর্যের তাপে জমিনটা তামা হয়ে যাবে। এমন এক অবস্থা, এমন অবস্থা। ওই সময় আমি আবু বকরকে যখন আসামির কাঠগড়ায় ডাক দেওয়া হবে, ডাক দেওয়ার পরে যদি আল্লাহ জিজ্ঞাসা করে, আবু বকর আমার কাছে কি নিয়ে হাজির হয়েছো? আমি যদি বলি, আল্লাহ তোমার জান্নাত পাওয়ার জন্য নামাজ পড়েছি, জিকির করেছি, রোজা রাখছি, কোরআন পড়েছি। আল্লাহ যদি বলি, এই ফালায় রে আবু বকর, তুমি যে নামাজ পড়েছো, রোজা রাখছো, আমি আল্লাহর কাছে পছন্দ হয় নাই, যাও তোমার ইবাদত তুমি নাও, আমার জান্নাত ফিরাইয়া দাও। তখন আমি আবু বকরের কি উপায়? এই চিন্তা আমি আবু বকর কান্না শুরু করেছি। ওরে নবীর উম্মতের দল, আবু বকরের মতো এত দামি সাহাবী কে সেই আবু বকর যার নামের শেষে সিদ্দিক? কত বড় সত্যবাদী! ইহুদি নবীজির কাছে আবু বকরের নাম না বলে বিচার দায়ের করলো, ও মদিনার নবী পয়গম্বর, আপনার একজন সাহাবী আমি ইহুদির গালে একটা চর মেরেছে। নবী ভাবলেন এই কে করেছে? ওমর করছে। ওমর। ইহুদি বলো কয় কে করেছে? ইহুদি কয় আবু বকর। নবী আশ্চর্য হয়ে গেলেন, এই কাম করবে ওমর, আবু বকর কেন? আবু বকরকে নবী ডাকলেন, আপনি কি ইহুদির গালের উপরে চর মেরেছেন? আবু বকর বলেন, হ্যাঁ নবীজি আমি নিজেই চর মেরেছি। কেন? এই ইহুদি বেঈমান আমার আল্লাহকে গালি দিছে। ইহুদি কয়, কসম আমি আল্লাহর বিরুদ্ধে কিছু বলি নাই। আবু বকর সাক্ষী পেশ করেন। আবু বকর বলেন, নবীজি কোনো সাক্ষী নাই। যদি সাক্ষী নাই থাকে তাহলে জাহিরি ফয়সালা, ইহুদি আপনার গালে একটা চর দিবে, এটাই হবে ফয়সালা। আবু বকর বলেন, তাই যদি হয় করেন, আমার কোনো সাক্ষী নাই। নবীজি ডেকে বলেন, ইহুদি তোমাকে যদি চর মেরে থাকে তুমিও মেরে দাও। ইহুদি সুযোগ সদ্ব্যবহার করে হাতটা বাড়ায় আবু বকরের গালের উপরে যখন চর মারার জন্য সামনে আগায়, হঠাৎ করে নবীজির কাছে জিবরাইলের আগমন। জিবরাইল আমিন ডেকে বলেন, পয়গম্বর আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম। আল্লাহ বলেছেন, নবী আবু বকরের কোনো সাক্ষী যদি না হয়, আবু বকর যে দাবি করেছে এতে কোনো মিথ্যার কিছু নাই। যদি সাক্ষী চাও, আবু বকরের সাক্ষী হলেন আল্লাহ। या इलाही तू मेरा माबूद है, या इलाही तू मेरा माशूक है। সে আবু বকর কান্না করেন। ওমরের কান্নার ইতিহাস, সমস্ত আল্লাহওয়ালাদের কান্নার ইতিহাস। অতএব আল্লাহর দরবারে নিজের গুনার কথা স্মরণ করে তওবা করা লাগবে। আমার মতো গুনাহগার কেউ নাই। আমি আমার দিকে নজর করে যদি দেখি এত বড় বড় অপরাধ করেছি, এই অপরাধের খবর যদি আপনারা জানতেন, চেয়ারে আমাকে বসতে দিতেন না। মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি, মানুষ কত মোহব্বত করে দাওয়াত দিয়া কয়, হুজুর একটু দোয়া করেন আমাদের জন্য, একটু দোয়া করেন। কিন্তু আমি দোয়া কইরা হাত উঠায় যখন মোনাজাত করি, মোনাজাতের পরে চিন্তা করলাম, লোকটা বলল হুজুর একটু দোয়া করে দেন, কিন্তু আমার দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার মতো কোনো পুঁজি তো আসলে নাই। আমি তো জানি, আপনি জানেন না, আমি তো জানি। কিন্তু মানুষ তো কত ভক্তি, শ্রদ্ধা, মোহাব্বত করে। এইভাবে চিন্তা করে করে আল্লাহর কাছে তওবা করা, ও আল্লাহ আমার মতো গুনাহগার কেউ নাই,
আমাকে মানুষ মুহাদ্দিস বলে, আসলে হাকিকতে মুহাদ্দিস সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে যেমন মুহাদ্দিস ছিলেন, ওইভাবে তাকওয়ার মানদণ্ডে আমি তো মুহাদ্দিস হতে পারি নাই। আমাকে মানুষ বড় পীর বলে, আসলে যেই পীরের যোগ্যতা তাকওয়া থাকা সেটা তো আমার মধ্যে নাই। মানুষ আমাকে বড় বক্তা বলে, আসলে আলোচনা করতে গিয়ে নিজের ভেতরে যে ইখলাস থাকা দরকার তার বিন্দু মাত্র নাই। এইভাবে নিজেকে শোধরানো দরকার, তাহলেই এই ময়দানে কথার দ্বারা খেদমত হবে, বরকত বেড়ে যাবে। বেশি বয়ান লাগবে না, ইখলাস নিয়ে 40 মিনিটের বয়ান করলে কোটি কোটি বেঈমান কালেমা পড়বে। ও মুসলমান, ও যুবক, আমি হাফিজুর রহমানও একটা মায়ের সন্তান, তুমিও কোনো না কোনো মায়ের সন্তান। ওরে আল্লাহর বান্দা, ও বাবাজিরা, আমার বাবাও বাবা, তুমিও সন্তানের বাবা। মনটা কি চায় না একজন আলেমের মা বাবা হয়ে কবরে যাইবা? আল্লাহর কাছে কান্না করো, মালিক এমন সন্তানের মা বাবা বানায় দাও, মরণের পরে যেন সন্তান জানাজার ইমাম হতে পারে। দুনিয়াটা কিছুই না রে যুবক। আমি বলি না তুমি স্কুল ছেড়ে মাদ্রাসায় যাও, আমি বলি না তুমি ব্যবসা চাকরি ছেড়ে পাগড়ি বেঁধে বড় সুফি সাহেব হয়ে যাও। স্কুলে পড়ো, কলেজে পড়ো, ভার্সিটিতে পড়ো, ব্যবসা করো, চাকরি করো, তোমার কাছে একটাই অনুরোধ হলো, সুন্নতের মালাটা তোমার শরীরে ঢুকায়া দাও। আমার মতো না, তোমার মতো লক্ষ লক্ষ যুবক স্কুলে পড়ে, কলেজে পড়ে, দাড়িওয়ালা নামাজি নাই? তুমি কেন পারবা না? মনের প্রশ্ন করো, কতদিন আর বাহাদুরি করবা? তোমার মতো যুবক র্যাব, আর্মি, পুলিশ, বিডিআর, ডাক্তার, প্রফেসর, দাড়িওয়ালা নাই? তুমি কেন পারবা না রে বাবা? ফাইনাল জবাব, তোমার কপালে বুঝি হেদায়াত নাই। এখনো সময় আছে, তওবা করে নাও, আল্লাহর কাছে কান্না করো, আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহর কাছে কান্না করতে করতে একবার কান্না আসে না, তাও আল্লাহকে বলো। আরে ডাক্তারের কাছে রোগের কথা তো বলতে হবে যে আল্লাহ আমার কান্না আসে না, কান্নার তৌফিক দাও। কান্নাওয়ালা চক্ষু দান করো মালিক, জিকিরওয়ালা জিব্বা দান করো আল্লাহ, আখিরাতের ফিকিরওয়ালা কলব দান করো আল্লাহ। আল্লাহর কাছে তওবা করো, জীবনে নামাজ ছাড়বো না, বেপরদায় চলবো না, আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে যাব, নিজের জীবনটাকে ধন্য করব, মা বাবার খেদমত করব, মুরব্বীদের সাথে ভালো আচরণ করব, দেশের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হব না, কোনো বখাটেদের আড্ডায় যাব না, মদের আড্ডায় যাব না, কোনো বন্ধু বান্ধবের আড্ডায় যাব না, দেশের বিরুদ্ধে যারা কথা বলে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক রাখবো না। এইভাবে তওবা করে আগাও, দেখবা আল্লাহ তোমার দ্বারা বহু দিনের কাজ নিয়ে নিবেন। কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ। খবরদার, সাবধান হে মুমিন, আজকে আল্লাহ তোমাকে সন্তান দিয়েছে, কত মানুষ বিয়ে করে কান্না করে, তাবিজ নেয়, তদবির নেয়, সন্তান নাই। আর তোমার সন্তানটারে তুমি রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছো, মাও জানে না মেয়েটা কোথায় গেল, বাবাও জানে না ছেলেটা কোথায় গেল। হঠাৎ করে খবর পেলাম ছেলে নাকি গুলশানের হামলায় জড়িত, হঠাৎ করে খবর পেলাম মেয়েটা নাকি বান্ধবীদের আড্ডায় পড়ে ঐশী নামের বেশ্যা হয়ে গেল। ও সন্তানের মা বাবা, সন্তান কন্ট্রোল করো। ও সন্তানেরা, তোমরাও বন্ধু বান্ধবীদের আড্ডা থেকে দূরে থাকো। যদি নিজেকে ভালো করতে চাও, বন্ধু বলবে চল একটু ঘুরে আসি, অন্ধের মতো দৌড়ানো যাবে না, কারণ বন্ধু তোরে ফান্দে ফালায় মেরে ফেলবে। সাবধান, খুব সাবধান, চতুর্পার্শ্বে দুশ্মন। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়াও করতে হবে, আল্লাহ সমস্ত দুশ্মন থেকে কুদরতের হাতে আমাদের হেফাজত করেন। দুশ্মন নাই? আপনার যদি 10 জন থাকে, আমার আরো বেশি। কি বলেন?
জিন শয়তান না, মানুষ শয়তান। আর জিন শয়তানের থেকে মানুষ শয়তান আরো মারাত্মক। এখানে বহু সচেতন শিক্ষিত ব্যক্তিরা আছেন, আপনাদের চোখের পলকে মোবাইল আপনাদেরকে বহু খবর দেয়। আপনাদের কলিজার থেকে দোয়া চাই। সম্মান আল্লাহ দিয়েছেন, ইজ্জত আল্লাহ দিয়েছেন, ধরে রাখার দায়িত্ব আমার, চেষ্টা করা। তবে বিভিন্ন প্রপাগান্ডা আজকে ইন্টারনেট মিডিয়া জগতে ছড়ানো হচ্ছে, কিছু কুচক্রী মহল, অসাধু ইসলামের লেবাসওয়ালা এবং লেবাসের বাইরের থেকে বিভিন্নভাবে প্রপাগান্ডা ছড়াচ্ছে বিভিন্ন মিডিয়ার সামনে। আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ জানাবো, এদের থেকে আপনারা সতর্ক থাকবেন। বিভিন্ন, আমি মোবাইলটা চালাই, ফেসবুক কি জিনিস আমি চালাইও না, আইডি তো দূরের কথা, আবার আমার নামে এরকমও বলে আমি ফেক আইডি চালাই, এরকম ফেসবুক চালাই, আমি বুঝি না, আল্লাহ তাআলা সাক্ষী। অতএব জাতির কাছে আমার এই অনুরোধ, হাতের নাগালে পাইলে এটাকে মোটামুটি কিছু করতে দ্বিধা করবেন না। কথা দিয়া হলো, বেয়াদবকে শায়েস্তা করা দরকার। আর যদি পারেন, আমার হাতের সামনে, আমি মাতুয়াইল আদর্শনগর রায়েরবাগ শনিয়াকড়ার পরে ওখানে মাদ্রাসা, ওখানে থাকি, আমাকে ফোন দেন বা আমাকে আসতে বলেন বা আমার কাছে পৌঁছায় দেন। কোনো কুচক্রী মহল যদি প্রমাণ দিতে পারে তাহলে আমি সেখানে ক্ষমা চেয়ে নিব, না পারলে চূড়ান্তভাবে জাতির কাছে তার ক্ষমা চাইতে হবে। চাই সে আমার আপন কেউ হোক, চাই দূরের কেউ হোক, চাই আমার ইসলামের লেবাসওয়ালা হোক, লেবাসের বাইরে হোক, মিথ্যা এবং ষড়যন্ত্রকারীর হিংস্র আক্রমণ থেকে আমাদের বাঁচতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। আপনাদের দিলের দোয়া এবং সহযোগিতা লাগবে। রাজি নাই? আল্লাহ কবুল করেন। আরো মহব্বতে পড়ি আমিন। আমাদের আজ কলিজার টুকরা হজরত পীর সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম রুহানি বয়ান করবেন। এখানেও বহু ভেজাল, বলে হুজুর ওয়াজের ভেতরে রাজনীতি করবেন, এজন্য বন্ধ করে দেয়া হবে। চরমনায়ের মরহুম সৈয়দ ফজলুল করিম রহমতুল্লাহ আলাই যখন 40 মিনিট বয়ান করতেন, আমি কথাটা অনেকবার বলছি, মনে হইতো যে সে এমন বয়ান করতেন, দুনিয়া নামক জিনিসটা কি সে মনে হয় চিনে নই না। আবার রাজনৈতিক মঞ্চে যখন বক্তব্য দিতেন, মনে হইতো আখেরাত সম্পর্কে তার কোনো চিন্তা নাই, সে একজন আধ্যাত্মিক জগতের রাজনৈতিক একজন শিক্ষক। কেমন এক উসুলের উপরে নিজের জীবনকে পরিচালনা করে গেছেন। আর আমরা ওয়াজে বইলে সব ধোলাই করি, মনে হয় এক্ষুনি হাতে ছুরি লাগলে জবাই করে ফেলবো। আপনারা জানেন বিভিন্নভাবে গালাগালি করা হচ্ছে পীর মুরিদির বিরুদ্ধে, তাবলীগের বিরুদ্ধে, প্রচন্ড অশালীন ভাষায়। এগুলো কেন? সাধারণ মানুষের সামনে কেন? গালাগালির বয়ান ছাড়া আর কোনো বয়ান নাই কোরআন হাদিসে। অথচ কোরআন বলে গালি হারাম, হাদিস বলে গালি হারাম। পাগড়ি পরে চিল্লায় চিল্লায় কাফের কাফের বলে, মুনাফিক বলে গালি দেয়। খাজা মাইনুদ্দিন বলে মুনাফিক, আবু হানিফা বলে মুনাফিক। এ সমস্ত মানুষ থেকে আমি বলছি না তাদের সাথে আপনারা ঝগড়া করেন, তাদের থেকে আপনারা দূরত্ব বজায় রাখুন। আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, ফয়সালা আল্লাহর হাতে, ফয়সালা আল্লাহর হাতে। বটগাছ তলাবয়া ডাকে ক্যানভাসার বহাস করবে, বহাস। বটগাছ তলা এটা ক্যানভাসারের জায়গা, এখানে বহাস করা যায়? কথা কয় না। ঢাকার মেইন শহরের বটগাছ তলায় কি বহাস হয় না? এখানে হালুয়া বিক্রি হয়। খুব সাবধান, এ সমস্ত ক্যানভাসার থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে। এবং আমাদের আহলে হক উলামায়ে কেরাম, আমাদের ভাইজান যারা নামাজি,
আপনারাও কথা বলতে ইন্টারনেটে অনেকে লেখালেখি করেন, শালীনতা বজায় রাখার চেষ্টা করুন। খবরদার, আল্লাহর কাছে নিজের হেদায়েতের দোয়া করুন। আল্লাহ পাক আজকের মাহফিল কবুল করে নিন। যারা আয়োজন করেছেন, সময় দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন, প্রশাসন থেকে যারা সহযোগিতা করেছেন, জনপ্রতিনিধি যারা পরামর্শ দিয়ে এই সুন্দর আয়োজনে সহযোগিতা করেছেন, আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে আসছেন, আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। নাজাত ও হেদায়েতের ওসিলা হিসাবে কবুল করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তার নামে গাও গান বলো আল্লাহ মহান।